السلام عليكم أخواتي إخواني، مرحبا بكم جميعا. الليلة نتحدث في نقطة أخرى، كلمة قصيرة. الثورة التونسية بين قوسين اللي ظهرت بعد سنوات هي يعني افتكاك حكم من طرف أحزاب، 3 أحزاب مرسنات مباعة للغرب وللصهاينة، يعني خدموا بهم فيما يسمى غلطا أو خبثا بالبرنتون أراب. احنا قلناها وراه مش برنتون أراب، قالتها مدام موسي. اللي صار ما هوش ثورة، هو افتكاك حكم. وقالت برشا حاجات صحيح وانا موافقة فيها، يعطيها صح في الحكاية دي. هو رأي خاص على كل واحد نجم تكون عنده رأي. المهم، شرف لتونس في الثورة هذه هي تختصر في كلمة ديجاج. هي الأصل فرنسوية، لكن فيما يسمى بالثورة الفرنسية كلمة ديجاج خذت شارج سبيسيال، شحنة خاصة تونسية. واللي نتحدث عليه توا أنا يعني الكلمة هذه غيرت نوعا ما، خذت دي أبعاد أخرى غير معناها الأصلي. يعني ديجاج خذت شحنة سياسية خاصة على طريق الموفمون نتاع تونس. ما سمي بالثورة، هو بداية الثورة لكن افتكت، نقزوا عليها وفكوها. عاد سي مالانشون، le président du parti de gauche français، يسميوه رئيس بريزيدون de la France insoumise، هو يساري. قال le dégagisme c'est une spécialité tunisienne، وحكى على الديجاجيزم في تونس، كيفاش خلق وكيفاش استعملوا الشعب إلى آخره. وهو اللي يعني عنده علاقة مع الجبهة الشعبية التونسية، وعنده فيديو مع بسمة الخلفوني ومع مرت مدام برامي، مشى حتى لفرنسا واجتمعوا معاه إلى آخره، ممكن تشوفها. المهم، احنا عندنا في تونس هذه الكلمة هذه ولات كلاشينكوف بين قوسين، ولات سلاح. عاد فما فاز اسي اميزون صارت في حضور يعني كبير نتاع تظاهرة النهضة. والله قعدت نوجع عليها شنية، لكن اللي جلب نظري لقيتها في فيسبوك. طاقم كبير يعني اون بومب، السادة المسؤولين النهضويين ومعهم الغنوشي إلى آخره. دخلت امرأة عادية كأيها الناس، دخلت تعيط وحدها ديجاج وتشير بداها ديجاج ديجاج ديجاج. غنوشي قتل أرواح ديجاج. وحدها في وسط الطاقم تاع الناس يعني اللي يعملوا في تظاهرة، يعني يوريوا في رواحهم وحضورهم مع النهضة مع القادة النهضويين. يعني سي تالمون سيريو. المرأة هذه عجبتني، عطاها الصحة بكل بساطة. فشت لهم الكرة. باش نعدي لكم الفيديو هذه، والفيديو تاع ميلانشون اللي تحدث فيها على الديجاجيزم تاع تونس. وبارك الله فيكم. على كل حال، طريقة أخرى باش نقدموا جديد، تعلم وتفرغ على القلب. اللي راهو ثم ناس ولو ما عندهمش مستوى عالي، ما همش معناها مثقفين، ربما ثقافة كبيرة، امرأة عادي تظهر عادية جدا وحدها، لا خافت لا رعبت لا كذا، وتعيط فك الطاقم هذاك. يعني نقولوا اللي موش طبيعي،
يعني متكلف، جماعة سادات فهمتني، وهي ديجاج في وسطهم. المرأة تعمل كيف؟ على كل حال يعطيها الصحة. يعني كلمة ديجاج أصبحت عندها قيمة، أصبحت كرتوشة ذكية للتوانسة، يعطيها الصحة. Réagissant aux résultats du second tour de la primaire de la gauche, le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a posté un texte sur sa page officielle Facebook, en faisant un clin d'œil à la Tunisie. Commentant la défaite de Manuel Valls à la primaire, Jean-Luc Mélenchon a applaudi la pulsion dégagiste qui a fortement contribué au déclin des deux leaders de la gauche, à savoir François Hollande et son Premier ministre. Comme il l'affirme lui-même dans son statut, dégagiste est un terme emprunté à la révolution tunisienne 17 décembre 2010 14 janvier 2011 où les protestataires avaient choisi le slogan « Dégage » pour exprimer leur mécontentement et leur refus de la continuité du régime de l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, ce phénomène que les Tunisiens avaient nommé le « dégagisme » par référence au slogan omniprésent de leur révolution démocratique à l'adresse du PS de Ben Ali, « Dégage », car ce résultat est totalement inédit pour un exercice du type d'une primaire. On doit donc en déduire que tout cela constitue une tendance lourde du moment politique. C'est cette pulsion dégagiste qui ouvre les saisons de grands remuements des sociétés, a indiqué Jean-Luc Mélenchon. خليها تتكلم. Thomas Soto. Et c'est l'heure de l'édito politique avec vous, Antonin André. Bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, la politique, c'est Jean-Luc Mélenchon qui rejette tout accord avec le PS de Benoît Hamon. Ses porte-paroles évoquent le dégagisme. Le dégagisme, c'est le dernier néologisme à la mode. C'est la dernière version, en quelque sorte, de l'antisystème. Oui, le dégagisme. l'insoumis Jean-Luc Mélenchon compare le PS de Benoît Hamon au PS de Ben Ali, figurez-vous. Le dictateur tunisien chassé du pouvoir en 2011. C'est de là que vient le mot dégagisme. Preuve que Jean-Luc Mélenchon, au passage, qu'on croyait apaisé, est redevenu plus agressif depuis que Benoît Hamon a été désigné par le Parti socialiste. Alors Jean-Luc Mélenchon invoque la colère du peuple pour rejeter, pour dégager Benoît Hamon et le PS. Le dégagisme, si vous voulez, c'est choc, ça claque, c'est chic même d'utiliser un néologisme, mais c'est totalement usurpé. D'abord, la gauche de gouvernement que représente un peu Benoît Hamon a été élue démocratiquement en France, on n'est pas en dictature. Et puis surtout, le dégagisme de la révolution tunisienne, c'est un mouvement du peuple, de la foule, des anonymes. Ça n'est pas un mouvement au service de la conquête du pouvoir par un homme, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon. L'idée du candidat anti-système, c'est le refus des partis, des vieilles combines. C'est un positionnement politique que d'autres candidats partagent aujourd'hui. C'est très à la mode. Voilà, c'est à la mode et en même temps, ces candidats anti-système, ils sont un peu frappés d'amnésie. L'anti-système Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il est entré en politique à l'UNEF dans les années 70. Il a été sénateur pour la première fois en 86, mitterrandien, jospinien, ministre. Mélenchon a quitté le PS en 2008, c'était quasiment hier. Il a passé en tout 32 ans au Parti socialiste. C'est un peu fort de café de le dégager aujourd'hui, ce Parti socialiste. Il a passé beaucoup plus de temps dedans que dehors. Exactement. Alors Marine Le Pen est à peu près sur le même créneau de l'antisystème et elle, c'est le produit d'une dynastie politique, celle des Le Pen. Elle a sa carte depuis l'âge de 18 ans. Sa première campagne électorale, c'était en 93. Elle est conseillère régionale depuis 1998. Et puis le troisième antisystème, c'est Emmanuel Macron, évidemment. L'énarque propulsé au cœur du pouvoir à l'Élysée, puis à Bercy. Alors, on juge ça comme on veut. La réalité, c'est que ça marche. Ils sont tous hauts dans les sondages, les trois, là. Voilà, ça marche parce que c'est séduisant, c'est subversif. En gros, vous avez les ringards d'un côté, les modernes de l'autre.
Mais surtout, ça permet de masquer le projet, ou plutôt l'absence de projet. Emmanuel Macron, on n'a toujours pas l'idée de ce qu'il pense sur les grands sujets qui occupent les Français. Le FN n'a toujours pas tranché son programme économique. Jean-Luc Mélenchon, lui, est à peu près contre tous les autres, mais se résume dans son programme à 10 mesures. C'est un peu court pour la présidentielle. Mais qu'importe qu'on ait le programme, du moment qu'on a le slogan, l'antisystème, c'est très pratique. Voilà pour l'édito politique d'Antonin Arnaud.